Good morning to all. Some of the students asked me what is the metals and non-metals, ma'am. So today I would like to explain about the metals and non-metals. Actually, materials are different types. One is the metals, second one is the non-metals, third one is the metalloids. I will explain the metals and non-metals. Okay, first about the metals. To how to identify this is the metal and non-metal. So first about the metals means which material act as a good conductor of heat and electricity. Which material, if you take a material, that material act as a good conductor. What is the meaning of good conductor? Good means quality, conductor means it will pass us through heat and electricity. Tanagunda electricity as usual as heat will passing through it. Tanagunda pass aithe that material will be named as conductor. Okay, which material act as a good conductor? ఏ మెటీరియల్ అయితే తనగుండా హీట్ని ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేస్తుందో దట్ మెటీరియల్ విల్ నేమ్డ్ హ్యాస్ మెటల్స్. దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ కాపర్, నికెల్, aluminum, etc. These type of materials will be named as metals. Okay, then go to about non-metals. What is the meaning of non-metals? Means which material act as a good insulator of heat and electricity. Means if you consider a material, that material must be act as a good insulator, it is a non-metal. Means insulator will not pass us through heat and electricity. తనగుండా హీట్ని ఎలక్ట్రిసిటీని ఏ మెటీరియల్ అయితే పాస్ చేయదో అటువంటి మెటీరియల్ని ఇన్సులేటర్, గుడ్ ఇన్సులేటర్ అని అంటారు. ఓకే, దట్ ఆ క్వాలిటీ ఉన్న మెటీరియల్స్ని నాన్ మెటల్స్ అని అంటారు. ఓకే, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎ మెటీరియల్, దట్ మెటీరియల్ విల్ నాట్ పాసెస్ త్రూ హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. మీన్స్ ఇన్ ద కిచెన్, సపోజ్ వీఆర్ యూజింగ్ టు ద వెజల్స్, ఈచ్ అండ్ every vessels will having some handles. So without the handle, to make by using the cloth to remove the bowls, and some of the materials will having the handle, means that handle will not passes through heat. తనగుండా హీట్ని హ్యాండిల్స్ అనేవి పాస్ చేయవు. సో దట్ మెటీరియల్స్ విల్ హ్యావ్ నేమ్డ్ హ్యాస్ నాన్ మెటల్స్. ఓకే, ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది నాన్ మెటల్స్, దే ఆర్ మోస్ట్లీ గ్యాసెస్. సమ్టైమ్స్ లిక్విడ్ యాక్ట్ హ్యాస్ ఏ నాన్ మెటల్స్. They are mostly gases. Some of the gases named as a non-metals, and sometimes liquid also act as non-metals. What is that means? Oxygen, sulfur, nitrogen. These type of gases act as a non-metals. What is the use of non-metals, ma'am? The non-metals are used in fertilizers, and also the non-metals are used in crackers. In the fertilizers means nitrogen, mostly nitrogen. What is the using of nitrogen? Means nitrogen used to plant growth. ఏదైనా మొక్క పెరగడానికి మోస్ట్లీ యూజ్ అయ్యేది ఏంటి? నైట్రోజన్. ది బెస్ట్ బిఫోర్ నైట్రోజన్ కన్నా బెస్ట్గా యూజ్ చేసేది ఏంటి? పాస్పరస్. ది పాస్పరస్ ఆల్సో యూజ్ టు ది గ్రోత్, ప్లాంట్ గ్రోత్కి యూజ్ అయ్యేవేంటి? నైట్రోజన్ అండ్ పాస్పరస్. Okay, the non-metals used in crackers, mostly these already knows some of the peoples. Sulfur and phosphorus are used in the crackers, so it will be burn, it will be blast. And how to find this is the metal and this is the non-metal? If you consider a material, that material must be this is the metal or non-metal. How to find out? Means metals and non-metals individually having the some properties, that is the physical properties as well as chemical properties. So based on these properties, it will be metal or non-metal. టు ఫైండ్ అవుట్, నువ్వు మెటల్సా నాన్ మెటల్సా అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఉపయోగపడేవి ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీస్. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాపర్టీస్? వన్ ఆఫ్ ది మీన్స్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, సెకండ్ వన్ ఈస్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. సో నౌ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది physical properties. Okay, first one, the sum of the physical properties is there.
first one is luster, second one is hardness, third one is malleability, ductility, sonority, conduction of heat and conduction of electricity. Okay, the first one is luster. What is the meaning of luster? In the luster mean shine. అంటే సమ్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్స్ మీరు చూడగానే ఎలా ఉంటాయంటే కొంచెం గ్లోగా కనిపిస్తాయి. దట్ మెటీరియల్ విల్ బి మెటల్స్. అదే ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ నాన్ మెటల్స్, దీస్ ఆర్ వెరీ డల్. Metals means gold and iron, these are metals. So when you look these metals to will be produce some of the sign, then you will show the non-metals. So the non-metals will be show dull, means ball, tires and coal. ఈ మెటీరియల్స్ని కానీ చూస్తే ఇవి చాలా డల్గా కనిపిస్తాయి. విల్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు లైట్ని అనేది ఎక్స్పోజ్ చేయకు. దీస్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ని ఎలా అంటాం? నాన్ మెటల్స్. అంటే లస్టర్ ప్రాపర్టీని కానీ కన్సిడర్ చేసుకుంటే మెటల్స్ అనేవి షైన్గా ఉంటాయి, నాన్ మెటల్స్ అనేవి డల్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాపర్టీస్ హార్డ్నెస్. వాట్ ఈస్ ద హార్డ్నెస్ మీన్స్, సపోజ్ వీ టేక్ ఏ నైఫ్. మీరు నైఫ్ని తీసుకుని ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఏ మెటల్, ఒక మెటల్ని తీసుకున్నారు. సో మెటల్స్ని నైఫ్ సహాయంతో కట్ చేశారు. ఇఫ్ విల్ కట్ ద మెటల్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ నైఫ్, ది మెటల్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ నైఫ్తో కానీ కట్ చేస్తే ది మెటల్ డస్ నాట్ కట్ ఇన్ టు స్మాల్ పీసెస్. మీన్స్ నైఫ్తో కానీ మీరు మెటల్ పీస్ని కట్ చేస్తే అది చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ అవ్వదు. మీన్స్ మెటల్ అనేది ఏంటి? హార్డ్ మెటీరియల్. మెటల్ మీన్స్ హార్డ్ మెటీరియల్. మెటల్కి హార్డ్నెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్ టు నాన్ మెటల్స్ ఆర్ సాఫ్ట్. మీన్స్ లైక్ ఏ రబ్బర్. మీరు ఒక రబ్బర్ మెటీరియల్ని తీసుకున్నారు, దాన్ని విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది నైఫ్తో కట్ చేశారు. దట్ మెటీరియల్ విల్ బి కట్ ఇన్ టు పీసెస్, ఏ స్మాల్ పీసెస్గా కట్ అయిపోతుంది. మీన్స్ మీరు హార్డ్నెస్ ప్రాపర్టీని కానీ కన్సిడర్ చేసుకుంటే మెటల్స్ ఆర్ హార్డ్, నాన్ మెటల్స్ ఆర్ సాఫ్ట్. సో దాని కారణంగా మెటల్స్ విల్ నాట్ కట్ ఇన్ టు పీసెస్, but non-metals are cut into small pieces. Okay, the next property is malleability. What is the meaning of malleability? Means suppose we consider a metal piece. This metal material with help of the hammer means sutti. Hammer to beat into the metal material, it will be means what will be happen? Suppose మీరు హ్యామర్తో ఒక ఐరన్ నెయిల్ మీన్స్ ఒక మేకును కొట్టారు. వాట్ విల్ బి అబ్టైన్? ఇట్ విల్ నాట్ బ్రేక్ ఇన్ టు స్మాల్ పీసెస్ బట్ చేంజ్ ద షేప్. ది షేప్ విల్ బి చేంజ్డ్ బట్ ది మెటీరియల్ విల్ నాట్ బి కట్ ఇన్ టు స్మాల్ పీసెస్. మెటీరియల్ని స్మాల్ పీసెస్గా కట్ చేయలేము, కానీ దాని యొక్క షేప్ ఏమవుతుంది? చేంజ్ ద షేప్ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. దాన్ని మెలేబిలిటీ అంటాం. ఇదే విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది నాన్ మెటల్స్. సో నాన్ మెటల్స్ కానీ తీసుకున్నారనుకో, మీన్స్ పెన్సిల్ లెడ్ని కానీ ఒక కోల్ అంటే బొగ్గును కానీ తీసుకొని ఒక హ్యామర్తో ఇట్ విల్ బి బీట్ ఇన్ టు దట్ మెటీరియల్. ఆ మెటీరియల్ని మీరు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది హ్యామర్తో బీట్ చేశారు అనుకో, వాట్ విల్ బి అప్టైన్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి కట్ ఇన్ టు ఏ స్మాల్ పీసెస్. అవి ఏమవుతున్నాయి? స్మాల్ పీసెస్గా కట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, మీరు మెలేబిలిటీ ప్రాపర్టీ కానీ తీసుకుంటే మెటల్స్లో ఏమవుతుంది? చేంజ్ ఆఫ్ షేప్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? నాన్ మెటల్స్ కట్ ఇన్ టు ఏ స్మాల్ పీసెస్, అది స్మాల్ పీసెస్గా కట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ డక్టిలిటీ. What is the meaning of ductility? Means metals are hard, so this hard material will passes through a, suppose this is the one metal piece, so you can consider a wire. That wire will pass through this metal material. This metal material will not break. ఈ metal material అనేది బ్రేక్ అవుతుంది, తన గుండా ఒక హార్డ్ మెటీరియల్ని పాస్ చేయగలం. అదే ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ నాన్ మెటల్ మీన్స్ ఒక రబ్బర్ ఆర్ ఒక కోల్, ఏదైనా కోల్ గుండా నువ్వు ఒక స్ట్రాంగ్ వైర్ని పాస్ చేసావనుకో, ఇట్ విల్ బి బ్రేక్ ఇంటూ ఏ స్మాల్ పీసెస్. మీరు తీసుకున్న పీస్ అనేది ఏమవుతుంది? ఒక స్మాల్ పీసెస్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దాన్ని ఆ ప్రాపర్టీని డక్టిలిటీ మీన్స్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఈ హార్డ్ మెటీరియల్ దట్ ఇంటూ దట్ మెటీరియల్ టు పాసెస్ త్రూ ఏ మెటల్, ఇట్ విల్ నాట్ బ్రేక్ ఇంటూ ఏ స్మాల్ పీసెస్. అది స్ట్రాంగ్, టు బి స్ట్రాంగ్ కాబట్టి మెటల్
తన గుండా ఏ మెటీరియల్ని పాస్ చేసినప్పటికీ విల్ నాట్ కట్ ఇంటూ ఏ పీసెస్, ఒక పీసెస్గా కట్ అవ్వదు. అదే ఒక కోల్, ఒక బుగ్గిని తీసుకొని తన గుండా ఒక వైర్ మెటీరియల్ని పాస్ చేస్తే దట్ నాన్ మెటీరియల్ విల్ బి కట్ ఇంటూ ఏ స్మాల్ పీసెస్. అదేమవుతుంది, స్మాల్ పీసెస్గా కట్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే డక్టిలిటీ. అండ్ సోనారిటీ. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సోనారిటీ? సోనారిటీ మీన్స్ మీకు అందరికీ తెలుసు, రిలేటెడ్ టు సౌండ్. ఇది దేనికి సంబంధించింది? రిలేటెడ్ టు సౌండ్. ఓకే, మీరు ఒక మెటల్ని తీసుకోండి. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఏ మెటల్ మెటీరియల్, దట్ మెటీరియల్ మీన్స్ ఒక బెల్ని తీసుకున్నారు. ఈ బెల్ని ఒక హార్డ్ మెటీరియల్, దట్ మెటీరియల్ మస్ట్ బి హ్యావింగ్ ద మెటల్ ప్రాపర్టీ. ఏదైతే మెటల్ ప్రాపర్టీని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందో ఆ మెటీరియల్తో ఒక హార్డ్ బెల్, ఈ హార్డ్ బెల్ని ఒక మెటీరియల్తో టచ్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ ద మెటల్. యూ విల్ బి బీట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది అనదర్ మెటీరియల్. వాట్ విల్ బి అబ్టైన్డ్? ది బెల్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఎ సౌండ్. సింపుల్లీ మీరు గుడికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా చూస్తూ ఉంటారు, ఒక బెల్ని మన చేయితో ప్రెస్ చేసామంటే ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? సౌండ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? సౌండ్. అంటే ఒక మెటల్ని, ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ మెటల్, దట్ మెటల్ యూ బీట్ ఇన్ టు ఏ అనదర్ మెటీరియల్, ఒక అనదర్ మెటీరియల్తో మెటల్ని కానీ బీట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్ ఏ సౌండ్. దిస్ ప్రాపర్టీ విల్ బీ అబ్జర్వ్ ఆన్ నాన్ మెటల్స్. నాన్ మెటల్స్లో కానీ అబ్జర్వ్ చేశారు అనుకో, అంటే మీకు మెటల్స్ అనేవి ఏమవుతున్నాయి? సోనార్స్. మెటల్స్ అనేవి సోనారస్ ప్రాపర్టీ కలిగి ఉంటుంది. అంటే సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. అదే ఒక రబ్బర్ని మీరు తీసుకొని మీ చేయితో ప్రెస్ చేసి కొట్టారనుకో, విల్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ద సౌండ్. అదేమవుతుంది? విల్ నాట్ ప్రొడ్యూస్. సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయదు, అంటే నాట్ సోనారస్. అంటే మెటల్స్ అనేవి సోనారిటీ ప్రాపర్టీలో మెటల్స్ అనేవి సోనార్స్గా యాక్ట్ చేస్తాయి, నాన్ మెటల్స్ అనేవి సోనారస్గా యాక్ట్ చేయవు. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కండక్షన్ ఆఫ్ హీట్. కండక్షన్ మీన్స్ కండక్టర్ విల్ హ్యావింగ్ ద ప్రాపర్టీ ఈజ్ కండక్షన్. కండక్టర్ అనేది కండక్షన్ ప్రాపర్టీని కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఏంటి కండక్టర్ అంటే ఏంటంటే, కండక్టర్ మీన్స్ టు తన గుండా హీట్ని టు పాసెస్ త్రూ హీట్. తన గుండా హీట్ని పాస్ చేసే ప్రాపర్టీని ఏమంటారంటే అటువంటి ప్రాపర్టీ ఉన్న మెటీరియల్ని కండక్టర్ అంటారు. ఆ ప్రాపర్టీని ఏమంటాం? కండక్షన్. టు కండక్ట్ ద హీట్. అది టు కలెక్ట్ చేస్తుంది. ఏంటి? దేన్నైతే తన గుండా పాస్ చేస్తున్నావో దాన్ని. ఓకే, వాట్ ఈస్ టు కండక్ట్ ద హీట్ మీన్స్? వాట్ ఈస్ దట్ మీన్స్? ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఏ మెటల్, మనం అబౌట్ ది మెటల్స్ కదా చెప్పుకుంటున్నాం. సో ఒక మెటల్ పీస్ని తీసుకున్నాం. ఆ మెటల్ పీస్కి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది ల్యాంప్ ఆర్ క్యాండిల్తో ఒక ఎండ్ ఆఫ్ ది, ఒక చివర టు ప్రొడ్యూస్ ద హీట్ని అనేది ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఏం చేసా? టు కన్సిడర్ ఏ మెటల్, ఒక మెటల్ని తీసుకొని ఎండ్ ఆఫ్ ది పీస్, ఆ పీస్కి ఒక చివర టు ప్రొడ్యూస్ ద హీట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది ల్యాంప్ ఆర్ సమ్ క్యాండిల్ ఇస్తే టు అబ్జర్వ్ ది ఫ్యూ మినిట్స్ లేటర్ వాట్ విల్ బి అబ్జర్వ్ మీన్స్ ది మెటల్ ప్లేట్ విల్ బి హీటెడ్. మెటల్ ప్లేట్లు అనేది హీట్ అవుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది? హీట్ విల్ బి పాసింగ్ త్రూ ఈ మెటల్ ప్లేట్ గుండా ఏమవుతుంది? హీట్ విల్ బి పాసింగ్. మెటల్ ప్లేట్ గుండా హీట్ అనేది పాస్ అవ్వడం వలన అది ఏమవుతుంది? టు కండక్ట్ ది హీట్. ఇది హీట్ ఎక్కుతుంది. అంటే టు కండక్ట్, తన గుండా హీట్ని పాస్ చేసుకునే ప్రాపర్టీని ఏమవుతాం? ది కండక్షన్ ఆఫ్ హీట్. అంటే మెటల్స్ అనేవి ఏమవుతుంది? తన గుండా హీట్ని అనేది పాస్ చేసుకుంటాయి. సో టు కండక్ట్ ది హీట్. అండ్ ది సేమ్ విల్ బీ అబ్జర్వ్ ఆన్ నాన్ మెటల్స్. మీరు నాన్ మెటల్స్ కానీ అబ్జర్వ్ చేశారు అనుకో, అంటే ఇన్ కిచెన్, మీ కిచెన్లో వెజల్కి ఖచ్చితంగా ఏముంటాయి? ఒక హ్యాండిల్ అనేది ఉంటుంది. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది హ్యాండిల్, ఈ హ్యాండిల్ సహాయంతో టు రిమూవ్ ద వెజల్ ఫ్రమ్ ద గ్యాస్ నుండి నువ్వేమవుతుంది? వెజల్ని గ్యాస్ స్టవ్ నుండి రిమూవ్ చేస్తావు. ఓకే, ఈ హ్యాండిల్ విల్ నాట్ చేయితోనే పట్టుకుంటావు. సో విల్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ క్లాత్ మెటీరియల్. వై మీన్స్ మెటీరియల్ విల్ బీ హీటెడ్. మెటీరియల్కి నువ్వు హీట్ ఇస్తున్నప్పుడు మెటీరియల్ హీట్ ఎక్కినప్పటికీ దిట్ ఈజ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ మెటల్. సో కండక్షన్ ఆఫ్ హీట్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. బట్ బై యూజింగ్ ద నాన్ మెటల్, నువ్వు నాన్ మెటల్ని ఎప్పుడైతే యూజ్ చేసావో విల్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ హీట్, తన గుండా హీట్ని పాస్ చేయదు. కాబట్టి ఈ వెజల్కున్న హ్యాండిల్ అనేది హీట్ ఎక్కదు. సో ఈ హ్యాండిల్ సహాయంతో నువ్వు గ్యాస్ స్టవ్ నుండి వెజల్ అనేది రిమూవ్ చేస్తున్నావు. అంటే విల్ నాట్ కండక్ట్ ది హీట్ అనేది కండక్ట్ చేయవు. నాన్ మెటల్స్ విల్ నాట్ కండక్ట్ ది హీట్, మెటల్స్ విల్ కండక్ట్ ది heat. Okay, then the next property is conduction of
ఎలక్ట్రిసిటీ మీన్స్ అందరికీ తెలుసు విల్ పాసెస్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ది దాన్ని కరెంట్ అని అంటాం. ఓకే, వెన్ ది వైర్లో ఎప్పుడైతే ది ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనే పాస్ అవుతుందో దాన్ని ఏమంటాం, కరెంట్ అంటాం. ఆ కరెంట్ని ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ దేనిలో చెప్పుకుంటాం, ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే, కండక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే దీని కండక్షన్ ఆఫ్ హీట్ మీన్స్ టు కండక్ట్ ది హీట్. ఇది కండక్షన్ దేంట్లో జరుగుతుంది, హీట్లో జరుగుతుంది. హియర్ ఎలక్ట్రిసిటీ మీన్స్ టు కండక్ట్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ. దేన్ని కండక్ట్ చేస్తుంది, ఇది ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేస్తుంది. అది ఎలా పాసిబుల్లో చూద్దాం. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఏ బల్బ్, ఒక బల్బుని తీసుకొని ఆ బల్బ్కి ఒక బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేస్తారు. బ్యాటరీకి 2 టెర్మినల్స్ అనేవి ఉంటాయి, తెలుసు కదా. వన్ ఇస్ ద పాజిటివ్ టెర్మినల్, వన్ ఇస్ ద నెగిటివ్ టెర్మినల్ అండ్ విల్ బీ కనెక్టెడ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది వైర్. వైర్లో ఇక్కడ ఇట్ విల్ బి వేకెంట్. దీన్ని వేకెంట్గా ఉంచి టు కండక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాపర్టీని మెజర్ చేస్తారు. ఎలా అంటే సపోజ్ ఒక నెయిల్ని తీసుకుంటారు, అంటే ఒక మేకుని తీసుకుంటారు. ఈ మేక్ని ఏం చేస్తారు, ప్లేస్డ్ ఇన్ దట్, ఇక్కడ ప్లేస్ చేశారు. మేక్ ఏ మెటీరియల్, మెటల్ మెటీరియల్. సో మెటల్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఎప్పుడైతే నెయిల్ మీరు ఇక్కడ పెట్టారో విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ సహాయంతో కరెంట్ అనేది పాస్ అయ్యి ద బల్బ్ విట్ వి గ్లో. బల్బ్ అనేది ఏమవుతుంది, గ్లో అంటే వెలుగుతుంది. ఎప్పుడైతే వెలిగిందో కండక్షన్ ఆఫ్ హీట్, అంటే కండక్షన్ ఆఫ్ హీట్ అంటే తనకుండా హీట్ని పాస్ చేసింది. ఇక్కడ బల్బ్ వెలిగింది అంటే బల్బ్ ఎప్పుడు వెలుగుతుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది పాస్ అయితేనే బల్బ్ వెలుగుతుంది. సో నెయిల్ని ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్లేస్ చేసావో బల్బ్ విల్ బి గ్లో మీన్స్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ పాసింగ్ త్రూ దిస్ వైర్. వైర్ గుండా ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది పాస్ అవుతుంది. అంటే మెటీరియల్ ఏ మెటీరియల్ అయితే నువ్వు తీసుకుంటున్నావు ఆ మెటీరియల్ మస్ట్ బి మెటల్. మెటల్ అయితే ఏమవుతుంది, కండక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, తన గుండా ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేస్తుంది. దాన్ని మనం ఏమంటాం, నెయిల్ గుండా ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అయింది కాబట్టి ఈ మేక్ అనేది ఏంటి, గుడ్ కండక్టర్. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఏ కాపర్ వైర్, కాపర్ వైర్ని తీసుకొని మోస్ట్లీ ఇంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రిసిటీలో యూస్ చేసే వైర్ ఏంటి, కాపర్ వైర్. ఈ కాపర్ వైర్కి ఏ ప్రాపర్టీ ఉంటుందని అంటే కండక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, తన గుండా ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేసే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కాపర్ వైర్ని ఇన్ హోమ్లో ఎలక్ట్రిసిటీలో యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ప్రాపర్టీ విల్ బీ ఇన్ నాన్ మెటల్స్లో కానీ తీసుకున్నారనుకో సల్ఫర్ అండ్ కోల్ పీస్, ఒక కోల్ పీస్ బొగ్గుని తీసుకున్నారనుకో, ఆ బొగ్గుకు ఒక ఎలక్ట్రిసిటీని ఇక్కడ బొగ్గుని ప్లేస్ చేశారనుకో మీకు బల్బ్ అనేది వెలగదు. ఎందుకంటే బొగ్గు అనేది నాన్ మెటల్స్ మీన్స్ తన గుండా ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేసే ప్రాపర్టీని కలిగి ఉండదు. సో బల్బ్ అనేది వెలగదు. బల్బ్ అనేది ఎప్పుడైతే వెలగలేదో మనకేం అర్థమవుతుంది, తన గుండా ఇట్ కెనాట్ పాసింగ్ త్రూ ఎలక్ట్రిసిటీ, తన గుండా ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేయదు. సో ది కండక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాపర్టీని నాన్ మెటల్స్ అనేవి కలిగి ఉండవు. సో దీన్ని ఏమంటాము, ఏదైతే ప్రాపర్టీని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందో దాన్ని గుడ్ కండక్టర్ అంటాం. అంటే ఇది ప్రాపర్టీని ఎగ్జిబిట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇది ఏ కండక్టర్ అవుతుంది, బ్యాడ్ కండక్టర్. This is the bad conductor. Means metal means good conduct, act as a good conductor. Non-metals means bad conduct. These properties are useful to find out this is the metal and non-metal. ఎలా మ్యామ్ అని అంటే సపోజ్ ఐ విల్ టేక్ ఏ మెటల్, మీకు మెటల్ అనేది ఇచ్చాను, ఇది నాన్ మెటలా అనేది మీరు డిసైడ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, షైనింగ్ వస్తుందా లేదని చెక్ చేస్తారు. ఓకే, ఇట్ విల్ బి గివ్ ది సైన్, షైన్ వస్తుందంటే మెటల్, షైన్ రాలేదంటే నాన్ మెటల్. హార్డ్నెస్ని ప్రాపర్టీని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద హార్డ్నెస్ మీన్స్ యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ చాక్, ఒక చాక్తో దాన్ని కట్ చేస్తాను. కట్ చేశాక అది కట్ ఇంటూ ఏ స్మాల్ పీసెస్ మీన్స్ కట్ అయితే దట్ ఈస్ ద కట్ కాలేదంటే అది మెటల్. ఎప్పుడైతే స్మాల్ పీసెస్గా కట్ అయిపోయిందో అదేమవుతుంది, నాన్ మెటల్ అవుతుంది. యాజ్ యూజువల్ సేమ్ సోనారిటీ ప్రాపర్టీ అండ్ మెలేబిలిటీ ప్రాపర్టీ, డక్టిలిటీ ప్రాపర్టీ, సోనారిటీ ప్రాపర్టీ, కండక్షన్ ఆఫ్ హీట్ ప్రాపర్టీ, కండక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాపర్టీ. దీస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ విల్ బి చెక్ దెమ్. ఫస్ట్ ఇచ్చే మెటీరియల్కి ఈ ప్రాపర్టీ ఉందా లేదని చెక్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ ఎగ్జిబిట్ ది ప్రాపర్టీ, ఇఫ్ యూ యాక్సెప్ట్ దిస్ ప్రాపర్టీ, ఈ ప్రాపర్టీని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనుకో, దీస్ మెటల్స్ ఆర్ దట్ విల్ బి ది ఆ మెటీరియల్ విల్ బి ది మెటల్. ఏదైతే నా ప్రాపర్టీని ఎగ్జిబిట్ చేయదో దట్ మెటర్ విల్ బి ద నాన్ మెటల్స్. టు ఫైండ్ అవుట్ దీస్ యూజింగ్ ది ప్రాపర్టీస్, ఈ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు తీసుకునే మెటల్ అనేది, ఆ మెటీరియల్ అనేది నాన్ మెటలా అనేదాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్.